सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। नहीं रुक रहा कोरोना का फैलाव, विश्व च कोरोना पीड़ितां की गिणती टप्पी 72 लाख का आंकड़ा। भारत च मरीजों की गिणती हुई 2,67,249। जेकर इस तरह कोरोना के केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक दिल्ली च 5.5 लाख केस हो सकते हैं। ये चिंता जताई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। वंदे भारत मिशन तहत अमरीका तो लियाए जाएंगे 40,000 भारती, 5,000 की हो चुकी है घर वापसी, जबकि इस महीने अंदर बाकी 35,000 को लिया जाएगा भारत। प्रशांत किशोर को लैके पंजाब की सियासत च चर्चा, कैप्टन नूं पीके ने की विधान सभा चोणां च रणनीतिकार बनन तो ना, कैप्टन हुण बदल दी भाल च। अते सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया अकाली दल नूं निशाने ते, विक्रम मजीठिया नूं कहा मैंटली अपसैट, जबकि रंधावा ने अकाली दल का लुकमा एजेंडा दस्सिया खालिस्तान। ते हुण खबरां दा विस्तार। 3 महीने तो वध का समा हो गया है, पर अजे तक कोरोना वायरस का ना तो फैला रुकण का नाम ले लिया है तो ना ही इसका कोई इलाज अजे तक लभा है। इस सब दरमियान विश्व च कोरोना पीड़ितां की गिणती 72 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। वर्ल्डोमीटर मुताबक इस समय विश्व के 72,17,207 कोरोना प्रभावित लोग ने, जिन्हां चों 4 लाख तो वध लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 लाख तो वध लोग ठीक होकर घरां नूं जा चुके हैं। जेकर भारत की गल करिए तो इस समय कोरोना प्रभावित मुल्कों की सूची 6वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत च हुण तक 2,67,249 लोग कोरोना की चपेट च आ चुके हैं, जबकि 7,478 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर विश्व सेहत संगठन के मुखी ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी नाल विश्व पद्धर ते हालात दिन ब दिन भयानक होंदे जा रहे हैं, पर यूरोप च स्थिति च सुधार हो रहा है। मीडिया नाल गलबात करदे टेड्रोस गैब्रियसिस ने कहा है कि एतवार को संयुक्त राज्य की सेहत एजेंसी को रिपोर्ट किए गए 75% केस अमरीका ते दक्षिणी एशिया के 10 देशों चों आए ने। पिछले 9 दिनों के 1 लाख तो वध 10 दिनों के 1,36,000 केस सामने आए ने। टेड्रोस ने कहा है कि अफ्रीका के बहुते देश अजे भी मामलों च वाधा देख रहे हैं। दिल्ली च कोरोना के कम्यूनिटी स्प्रैड के खतरे को लैके उप राज्यपाल अनिल बैजल की अगवाई अज DDMA की बैठक हुई। इस बैठक च उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ते सेहत मंत्री सतेंद्र जैन भी मौजूद रहे। बैठक च शामिल होने तो बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेकर इस तरह दिल्ली च केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक इत्थे 5.5 लाख केस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैठक दौरान दिल्ली के हस्पतालों को सारे मरीजों लिए खोलने का मसला चुक्या ਅਤੇ उप राज्यपाल तो पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटिया गया। सिसोदिया मुताबक इस सवाल का उप राज्यपाल साहब जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि LG के फैसले नाल दिल्ली वालियां दे सामने वड्डा संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार नाल वायरस बढ़ रहा है उस तो लगता है कि 30 तरीक तक 15,000 बैडों की लोड़ होगी तो 31 जुलाई तक 80,000 बैडों की लोड़ पवेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए केंद्र कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल LG साहब ने उस फैसले को पलट दिया।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 35,000 ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ 40,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਉਡਾਣਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 40,000 ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We have had about 16 flights so far, and we have had about 40,000 Indian nationals who have registered with us, who've been wanting to go. So far we have been able to take about 5,000. There are numbers who want to go. The first phase we went in a very scientific way. We created a special site on which we got the total numbers, and this is an emergency evacuation flight. So based on the requirements of them going back, the first 2 phases, 16 flights, 5,000 people have gone. Now the third phase will start on 11th. It will go on till 1st of July. There are approximately 50 flights which are going to go. But in this phase, now the booking will be done directly by Air India for the people who have registered themselves on the embassy website. If somebody has not registered, you can still go and do that. And then towards the end we will take a look again what are the total numbers which are left, and then it will be decided whether to extend it further or not. As far as your question about commercial flights is concerned, the Minister of Civil Aviation in India has very recently stated that it is under consideration, but they also need to know, because different countries are having different rules about permitting international passengers coming in or not. So once they have gone through all that study, then a decision will be taken, again based on international requirements plus the health situation in India, to allow international flights also to come in. ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV ਪੰਜਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ CM ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ
ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 'ਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਉਹ DMK ਦੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV ਪੰਜਾਬ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ MLA ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੱਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਾਨ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਟੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਰਨਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੰਮੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤੜਾਤੀ ਹੈਗੀ 4,88,000 ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲਕਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਰਤੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ IG ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV ਪੰਜਾਬ।
ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਭੰਨਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਵੀਰੇ ਘਰ ਹੀ ਢਾਤਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੱਥ ਪਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਭੈਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੈ ਦੂਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਰੀ ਨਾਲ 12 ਬੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ 15 ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ 10 ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ 9 ਵਜੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦੇਵ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਰੋਡ? ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਲੜੋ ਲੜਾਈ ਗਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਵੀਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਐਕਸਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਕਸਰ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਖੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਗੀ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅਸਲਾ ਖੋਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿਕਲ ਜਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਅਸਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਰਾੜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਫਲ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੀਮ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੇਤ ਖੂਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। SHO ਸਦਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਧੂਲ ਕਾਫੀ ਉੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਸੀ CA ਸਟਾਫ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 CI ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। घर में जाने से अच्छा था कि यहीं रह जाओ, और घर में जाएंगे तो कहीं ना किसी से मुलाकात होगी या कैसा बंदा मिल जाए रास्ते में कोई पता नहीं था। इसलिए मेरे मालिक ने भी बोला यही बात कि ना जाओ, जो दिक्कतें आएंगे वो हम देखेंगे। अब आपके कुछ लोग जो घर वापस गए हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं। हाँ, वो फ़ोन कर रहे हैं। क्या कहना है? फ़ोन कर रहे हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है आने के लिए, तो कैसे आएँ? मालिक से बात की आपने? हाँ जी की। क्या कहना? बोल रहे हैं कि जब कोई साधन मिल जाएगा तो आ जाएंगे वो जल्दी। वो भी बोल रहे हैं कि कोई साधन मिले तो आ जाएं हम। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਲੌਕ 1 ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਸੀ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, EMIs, ਰੈਂਟ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਥਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਮ ਕੋਚ, ਜਿਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ क्यों नहीं देती। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ जिम को ओपन कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ जिम को ओपन कीजिए। हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, आने वाले टाइम में हम भूख के मारे मर जाएंगे अगर जिम नहीं ओपन किए। जिम मालिक लगातार इस गल की अपील कर रहे हैं कि वो सरकार वालों तय नियमां की पालना करदियां होइयां जिम का संचालन करनगे, पर अजे तक केंद्र सरकार दे वालों इस गल की मंजूरी नहीं मिली कि जिम दोबारा खोले जाण।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਤਨ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੱਪੀ 72 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 2,67,249। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ 40,000 ਭਾਰਤੀ। 5,000 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ 35,000 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚਰਚਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਜਦਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।